Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be saved with the evening dawn. Bless the Lord, my soul, oh my soul. Worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be saved with the evening dawn. Bless the Lord, my soul, oh my soul. Worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be saved with the evening dawn. Bless the Lord, my soul, oh my soul. Worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy
The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before, will leave me sing, will the evening come. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before, will leave me sing, will the evening come. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before, will leave me sing, will the evening come. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before, will
Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be saved with the evening dawn. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be saved with the evening dawn. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be saved with the evening dawn. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name.
나와서 같이 예배를 할 수 있는 귀한 시간을 마련해주신 하나님께 감사드리며 또한 결단하신 여러분들께 축복의 인사를 드립니다. 이 시간 우리 사도신경 다 같이 고백하심으로 우리 신앙 고백하며 예배의 문을 열겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리가 한 주일 동안 여러 가지 삶 가운데서 사시면서 이 예배 자리, 물론 삶에서도 다양한 예배 자리를 누리셨겠지만 이 주일 예배 자리가, 이 찬양의 자리가, 이 말씀의 자리가 정말 세상 그 어떤 것과도 비교할 수 없을 만큼 기다려지셨다면 참 좋을 것 같습니다. 이 시간 우리 소원 찬양하시면서 우리가 이 주의 장막을 사모한다라는 마음을 고백하면서 나가겠습니다. 주님 내가 주의 장막을 사모합니다. 오직 주의 임재를 갈망합니다. 주의 집에서의 하루가 다른 곳의 첫날보다 좋으니 주 사랑 안에 머물며 사랑 노래합니다. 주님 내가 주의 장막을 사모합니다. 오직 주의 임재를 갈망합니다. 주의 집에서의 하루가 다른 곳의 첫날보다 좋으니 주 사랑 안에 머물며 사랑 노래합니다. 나의 평생에 단 한 가지 소원 주의 아름다우심 보며 사랑 노래하는 것 나의 왕 되신 주님의 얼굴 구하며 그 사랑 안에 머물며 사랑 노래합니다. 주님 내가 주의 장막을 사모합니다. 오직 주의 임재를 갈망합니다. 주의 집에서의 하루가 다른 곳의 첫날보다 좋으니 주 사랑 안에 머물며 사랑 노래합니다. 나의 평생에 단 한 가지 소원
주님의 얼굴 구하며 그 사랑 안에 머물며 사랑 노래합니다. 산 위에서 계곡까지 우리 찬양 울리네. 하늘에서 열방까지 우리 노래 가득하네. 산 위에서 계곡까지 우리 찬양 울리네. 하늘에서 열방까지 우리 노래 가득하네. 거리마다 거리마다 기쁨으로 춤을 추게 하시고 주의 백성 기도할 때 이 땅 회복하소서. 산에서 산 위에서 계곡까지 우리 찬양 울리네. 하늘에서 열방까지 우리 노래 가득하네. 2절입니다. 십자가 앞에 행할 때 십자가 앞에 행할 때 주의 빛 비추시고 우리 바다 덮음 같이 주 영광 채우소서. 산 위에서
열정으로 주님께 찬양을 드리길 원합니다. 우리 포도주 되고 눈먼 자 눈을 뜨네 주밖에 없네 주밖에 어둠을 비추시고 우리를 일으키네 주밖에 크신 내 주님 강하신 주님 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자 크고 놀라운 주님 주님 우리 포도주 되고 우리 포도주 되고 눈먼 자 눈을 뜨네 주밖에 없네 주밖에 어둠을 비추시고 우리를 일으키네 주밖에 내 주님 강하신 주님 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자 크고 놀라운 주님 크신 내 주님 강하신 주님 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자 크고 놀라운 주님 누가 멈추리요 그 누가 멈추리요 주가 함께 하시며 그 누가 대적하리 주 함께 하시며 그 누가 멈추리요 주가 함께 하시며 그 누가 대적하리 주 함께 하시며 그 누가 멈추리요 주가 함께 하시며 그 누가 대적하리 주 함께 하시며 그 누가 멈추리요 주가 함께 하시며 그 누가 대적하리 주 함께 하시며 주 함께 하시며 크신 내 주님 크신 내 주님 강하신 주님 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자 크고 놀라운 주님 주님 크신 내 주님 강하신 주님 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자 크고 놀라운 주님 위대하신 주님께 영광의 박수를 드리기 소망합니다. 우리에게 기쁨과 또한 열정을 다하여서 찬양하면서도 정말 우리가 무엇이기에 하나님께서 우리의 찬양을 기쁘다고 하시고 우리의 예배를 기쁘다고 하시니까 생각을 해봤을 때 정말 사람의 지식과 이해 그런 이해관계로는 정말 따질 수가 없는 것 같아요. 하나님께서는 우리가 없으셔도 충분히 위대하시고 우리가 없으셔도 충분히 그의 사역을 감당하실 수 있지만 그럼에도 불구하고 정말 한낱 정말
길지 않은 한낱 순간에 같은 우리 인생에 찬양을 기뻐하시고 예배를 기뻐하시는 것을 보며 이분의 사랑이야말로, 이런 위대한 분의 사랑이야말로 진짜가 아닐까, 이해관계를 따질 수 없는 그런 생각을 해봤습니다. 이 시간 온 땅의 주인 찬양할 건데요. 우리가 이렇게 기쁨으로 찬양하는 것이 정말 우리가 무언가를 하나님께 해드릴 수가 없지만 그럼에도 불구하고 그분께서 좋아하시는 것이라고 표현하는 게 좀 어린아이 같아 보이긴 하지만 좀 그분께서 기뻐하시는 행위를 할 수 있다는 것이 참 기쁨이 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 이 시간 같이 찬양하시면서 우리의 보잘것없지만 그럼에도 우리의 찬양과 예배를 기쁘게 받아주십시오. 마음을 담아서 찬양하셨으면 좋겠습니다. 온 땅에 주인 되신 주님이 내 일을 마시며 상한 맘 돌보네. 어둠을 밝히시는 새벽별 방황하는 내 맘 주의 기름 주시네. 나로 인함이 아닌 주가 행하신 일로, 나의 행함이 아닌 오직 주로 인하여 나는 오늘 피었다 지는 이름 없는 꽃과 같네. 바다의 이름 파도 안개와 같지만 주는 나를 붙드시고 부르짖음 들으시며 날 귀하다 하시네. 우리 2절입니다. 주님은 나의 죄를 보시고 사랑의 눈으로 날 일으키시네. 바다를 잠잠하게 하시듯 내 영혼의 폭풍 고요케 하시네. 나로 인함이 아닌 주가 행하신 일로, 나의 행함이 아닌 오직 주로 인하여 나는 오늘 피었다 지는 이름 없는 꽃과 같네. 바다의 이름 파도 안개와 같지만 주는 나를 붙드시고 부르짖음 들으시며 날 귀하다 하시네. 나는 오늘 피었다 지는 나는 오늘 피었다 지는 이름 없는 꽃과 같네. 바다의 이름 파도 안개와 같지만 주는 나를 붙드시고 부르짖음 들으시며 날 귀하다 하시네.
오직 주의 것, 나 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 오직 우리의 인생을 다시 한번 하나님께 결단하면서 기도로 나아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 우리가 아직 놓지 못하는 것들, 나의 지혜로 내가 생각했을 때 아무리 생각해도 이 길 같은데, 이 방법 같은데, 이렇게 해서 아직 놓지 못한 영역이 있으면 이 예배 자리 가운데서 지금 기도로 놓을 수 있었으면 좋겠습니다. 하나님께서 보시기에 우리의 인생 자체가 정말 아무것도 아니지만 그 인생을 하나님께서 귀하다고 하십니다. 우리가 정말 우리의 연약한 지혜로 보는 것이 아니라 하나님께서 부어주신 위대한 계획 가운데 같이 나아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 우리 삶 가운데서 아직도 내가 버리지 못하고 놓지 못하고 있는 나의 영역들이 있으면 이 시간 기도하심으로 다시 내려놓으면서 주님께 고백하기 원합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 하나님 아버지, 우리가 이 시간 다시 한번 예배 자리에 나와서 주님 예배드립니다. 우리의 보잘것없음을 알지만 그럼에도 불구하고 우리를 귀하다고 하시는 주님, 이 시간 우리 예배를 주님 기뻐 받아 주시고, 또한 이 예배 자리가 정말 우리를 위하여서 만드신 자리라는 것을 우리가 알고, 이 시간 선포되는 말씀들과 이 시간 우리가 고백했던 찬양들 가운데서 그렇게 다시금 삶으로 살아낼 수 있는 마음과 용기와 자신감을 주님 허락하여 주십시오. 우리가 삶의 모든 순간 가운데 하나님의 위대하심을 찬양하면서 정말 하나님께서 우리를 사랑하신 그 은혜에 감사하며 살기를 원합니다. 우리 늘 우리의 모든 인생 가운데 동행하여 주십시오. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 반갑습니다. 오늘도 청년부 예배에 나오신 여러분 한 사람 한 사람 환영하고 정말로 축복합니다. 요즘만큼 여러분 한 사람 한 사람이 귀하게 느껴질 때가 없었던 것 같아요. 진짜 여러분 대단하신 분들이고 참 귀하신 분이다라는 생각이 듭니다. 지금 영상으로 예배를 드리고 있는 청년들도 예배에 집중하기 참 어려운 환경일 텐데, 그래도 예배에 집중하고 그 영상 앞에 앉아있는 여러분의 그 노력과 그 마음 하나님께서 기뻐 받으시리라 믿습니다. 여러분 모두가 참 대단한 사람들이에요. 그래서 우리 지금은 이렇게 한번 하고 출발하면 좋을 것 같아요. 자기 스스로에게 너 참 기특하다라는 차원으로 박수 한번 치고서 예배를 시작하도록 하겠습니다. 자, 박수 한번 칠까요? 네, 여러분 모두 참 대단한 분들입니다. 지금 시작한 건 아니라 예배는 이미 시작했는데, 아무튼 제가 약간 멘트에 오류가 있었지만 아무튼 여러분 참 대단하신 분들입니다. 광고를 좀 오늘도 길게 좀 하고 가도록 하겠습니다. 먼저는 우리 오늘 건이가 오랜만에 휴가 나왔어요. 이제 군대 입대했다가 직업군인으로 또 바꿔서 하사 계급을 달고 직업군인이 되고 처음으로 나온 휴가라고 합니다. 지금 철원에서 근무하고 있는데요. 아주 몸도 야리야리하게 많이 빠졌어요.
잘 군생활 잘 끝까지 수요일 날 들어간다 그러는데 잘 쉬다가 잘 들어가라고 격려의 박수. 뒤에 한번 일어나 볼래요? 일어날 수 있어? 예, 격려의 박수 한번 쳐줍시다. 그래요. 자리에 앉으시고요. 네, 그래요. 잘 쉬다가 군생활 잘 했으면 좋겠어요. 그 다음에 우리 청년 공동체 중에 김준영이라고 있어요. 준영이가 허리 디스크가 터졌어요. 디스크가 터졌는데 처음에 병원에서 그 엑스레이, MRI 판독을 잘못해서 좀 일이 더 커졌어요. 그래서 지금 이제 수술을 해야 되는 상황이고, 그래서 좀 약간 이렇게 한쪽 다리도 거의 좀 약간 마비가 된 상태고 좀 그런 상태여서 수술이 필요한 상태라고 합니다. 그래서 아산병원으로 들어가려고 하는데 수술이 제때 잘 이루어져서 잘 회복할 수 있도록, 여러분 누군지도 잘 모르고 얼굴도 잘 모르겠지만, 그래서 준영이, 김준영 친구가 잘 건강을 되찾을 수 있게 해달라고 여러분이 해줬으면 좋겠는데요. 우리 길게 하지 말고 잠깐 눈을 감고 딱 한마디라도, 한 10초만이라도 하나님 준영이가 잘 치료받고 건강하게 해주고 하나님의 자녀로 잘 신앙생활하게 해주십시오. 이렇게 짧게 진짜 10초만 같이 기도하고요. 다시 광고를 이어가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 도와주시옵소서. 하나님 준영이를 붙잡아 주시고 인도해 주시옵소서. 잘 제때 치료받게 하나님 도와주시고 수술을 잘하게 하나님 도와주시며 건강 회복되게 하나님 도와주시고 신앙생활 잘 감당할 수 있도록 하나님 준영이에게 함께하여 주시옵소서. 무엇보다 병실에 누워있는 그 시간이 그에게 회복되는 시간, 쉼 있는 시간들이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 광고를 좀 더 나가도록 하겠습니다. 우선 예배 끝나고요. 우리 이제 오랜만에 본 사람들이 많기 때문에 얘기하고 싶은 건 좋은데 문제는 그때 시간이 어른들은 예배를 드리고 있는 시간이잖아요. 그러니까 근데 또 우리 교회가 너무 공명이 잘 돼요. 여러분 로비에서 하는 소리가 지하 2층에서 너무 잘 들려요. 그러니까 예배가 끝나면 웬만하면 뭐 카페나 밖에서 여러분 모임을 하시고 나눠주시면 좋을 것 같고요. 꼭 이렇게 이야기를 나누고 싶다 그러면 여기서 그 자리에서 여러분 여기서 조금 얘기하다가 저 뒷문 쪽으로 가면서 조금씩 잠잠해지고 밖으로 나가셔서 이야기를 이어가는 걸로, 예배 드리시는 어른들께 방해가 되지 않도록 여러분 조용히 나가주시고, 그 다음에 로비에서도 얘기하지 마시고 밖으로 나가셔서 카페를 이용하시거나 아니면 그냥 이 자리에서, 여기는 그래도 문 닫고 말씀드리고 올라가면 되니까 여기서 조금 더 이야기를 나누는 거는 괜찮을 것 같아요. 그래서 그렇게 활용을 해주시면 좋을 것 같아요. 그 다음에 우리 목자들에게는 제가 따로 공지사항을 영상으로 만들어서 목자들에게 유튜브 링크를 공유를 해드렸어요. 혹시 목자분 중에 그 제 공지사항 영상을 못 보신 분 한번 손 들어봐 주시겠어요? 예, 아직도 있어요. 어저께 제가 들어간 목자 그룹도 제가 어저께 저녁에 공유를 해드렸거든요. 목자 중에 목자 공지사항 영상을 못 본 목자들이 좀 있더라고요. 그러니까 이게 아직 공주가 안 된 것 같아요. 그래서 확인해 주시고 한 번 더 좀 이렇게 볼 수 있도록 좀 권면해 주시면 좋을 것 같아요. 목자들 그 공지사항 꼭 보셔야 돼요. 제가 목자들에게만 굉장히 중요한 이야기를 올려드렸거든요. 약간 비밀스러운 이야기들을, 그래서 다른 쪽으로 퍼지면 안 되는 이야기들을 좀 목자들에게만 공유해 놓은 것이 있으니까 꼭 보시고 기도해 주셨으면 좋겠어요. 자, 그리고 지난주에 우리 릴레이 기도회가 진행이 됐는데 앞으로 2주 동안 더 진행을 할 겁니다. 할 수 있는 분 릴레이 기도회에 같이 동참해 주셨으면 좋겠어요. 얼마 나오지는 않았지만 그래도 기도하는 분들은 좋았다고 많은 그 피드백들이 있었거든요. 우리 같이 기도하는 시간이 되면 좋을 것 같아요. 그 다음에 2가지 광고가 더 있는데, 오늘은 여러분 오실 때 이거 온도 체크만 하고 들어오셨잖아요. 다음 주부터는 기계가 바뀌어요. 그래서 그 조그만 카메라에 뭐 손목을 대건 이마를 대건 대서 바짝 대는 건 아니지만 가까이 들이대서 온도를 체크하고 동시에 QR 코드로 여러분 전자 출입 명부가 들어가 있는 그 기계로 바뀌어서 여러분 QR 코드로 여러분을 찍고 들어오시면 되고요. 혹시 QR 코드를 찍거나 어려우신 분들은 옆에다가 명부를 따로 적어 놓을 테니까 거기다가 이름을 적고 들어오시면 돼요. 그러니까 다음 주부터는 온도 체크와 QR 코드 찍는 거를 동시에 하시고 들어오시면 됩니다. 이해되셨죠? 온도와 QR 코드 잊지 않으셨으면 좋겠어요. 마지막 하나 더. QR 코드 지금 올릴 수 있어요? 그렇죠. 자, 여러분
제가 어떻게 하면 매번 문자를 보내기도 그렇고 목자들한테 공유해달라고 이야기도 힘들고 그래서 어떻게 하면 청년들 전체가 공유할 수 있게 할까 하다가 지난번에는 카카오톡 채널도 만들어봤는데 그것도 실패했어요. 왜냐면 카카오톡 채널도 뭔가 문자를 보내려면 돈이 들어간대. 그래서 카카오톡 채널도 사실은 할래다가 포기했고 카카오톡 오픈 채팅창에 여러분 들어와 주시면 좋겠어요. 여기서 청년부와 관련된 모든 공지사항들을 다 여기다 올리도록 하겠습니다. 그러면 앞으로는 목자들을 통해서 공유하는 것들은 웬만하면 안 하려고 하고 있어요. 그런데 만약에 여기도 안 들어가고 목자들도 공유 안 하고 그러면 이제는 청년부 소식을 못 듣게 될 가능성이 많거든요. 여러분 꼭 이 QR코드 지금이라도 안 들어오신 분들은 지금 저거를 찍으세요. 지금 찍어서 지금 카카오톡 오픈 채팅창에 여러분 가입해 주시면 좋겠어요. 그러면 앞으로 제가 개인적으로 드리는 공지사항이나 청년부 전체의 공지사항들을 이 카카오톡 오픈 채팅창으로만 창구를 일원화하도록 하겠습니다. 그러면 목자들도 매번 공유하는 어려움도 없을 것 같고요. 또 매번 문자를 보내는 번거로움도 없을 것 같아요. 그래서 제가 아침마다 보내는 에브리데이 워십 그 묵상 링크도 앞으로는 요 카카오톡 채팅창 요쪽으로만 제가 공지를 하고 이것 가지고 혹시 뭐 이렇게 소통을 할 수 있도록 하겠습니다. 물론 당장 목자들에게 이제부터 쉬어라고 이야기할 수는 없어요. 이게 앞으로 가입하는 기간이 있으니까 좀 유예 기간을 두고선 한 주 정도 더 있다가 멈추도록 할 텐데 한 주 정도만 목자들은 더 고생해 주시고요. 대신 여러분 지금 목자들한테 일주일 동안은 최대한 목장원들한테 권면해서 저 채팅창에 다 가입할 수 있도록 뭐 말하라는 게 아니라 적어도 청년부의 공지사항은 들을 수 있어야 되잖아요. 그래서 그런 차원에서 청년부의 소식을 듣는 차원에서 저 QR이 아닌 것 같아? 저 QR은 뭘까요? 지금 QR이 맞는 거래요. 요 이미지는 리더십 톡에도 다시 한번 올려주세요. 그 리더십 분들도 다시 한번 공유해 주시고 어쨌든 자, 지금 시간 드릴 테니까 가입해 주세요. 안 하신 분들은 가입해 주시고 그다음에 여러분 목원들한테도 공유하셔서 가입해 주세요. 왜냐하면 제가 진짜 아쉬운 것 중에 하나는 뭐냐면 저한테 일자리나 알바를 알아봐 달라고 하는 어른들이 정말 많아요. 근데 제가 이거들을 목자를 통해서 공유하면 잘 전달이 안 돼요. 이게 목자분들이 안 해서가 문제가 아니라 이게 건너 관례다 보니까 아무래도 이야기가 좀 이렇게 정보들이 잘 전달이 안 되는 것 같아요. 그러니까 이런 데다가 만약에 오픈 채팅창에 제가 뭔가 알바 자리가 생기면 바로바로 올리면 바로바로 피드백이 될 수 있잖아요. 저는 무엇보다 그게 제일 아쉬워요. 제가 지금 놓친 일자리가 한 3개가 돼요 벌써. 50명 넘었어요? 네. 이가 적어도 80명은 돼야 돼요. 8, 90명은 돼야 제대로 전달됐다고 저는 생각이 들어요. 그러니까 한 100명 정도는 들어왔으면 좋겠어요. 그래서 많이 들어와 주셨으면 좋겠어요. 자, 됐죠? 오케이. 하고 이번 한 주 동안 여러분 목원들한테 공유하셔서 꼭 모두가 다 들어갈 수 있도록 해주시면 좋겠어요. 광고가 긴데 광고가 긴 만큼 뭐 우리가 한 가족이다라는 생각이 들면 광고가 긴 것도 나쁜 건 아닌 것 같아요. 자, 오늘 말씀 보도록 할까요? 역대하 6장 13절에서 제가 31절까지라고 처음에 했다가 끝까지 37절까지 40절, 41절까지 맞나요? 아무튼 본문이 나올 때까지 계속 읽어봅시다. 그러니까 본문을 좀 늘렸어요. 한번 볼까요? 교독해 보도록 하겠습니다. 제목은 성전이 우리에게 무슨 의미입니까? 라는 제목인데요. 가만있어 봐. 저 자막 보여요? 다음 거 넘겨보세요. 이거 보여요? 나만 안 보이는구나. 나 여기서 읽을게요. 나 노안이 왔나? 글자가 안 보이네. 자, 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽을게요. 하나님이 참으로 사람과 함께 땅에 계시리이까 보소서 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전이오리이까. 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름을 거기에 두리라 하신 곳 이 성전을 향하여
주의 눈이 주야로 보시오며 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 들으시옵소서. 네, 자 이제부터 솔로몬이 기도하는 7가지 케이스의 기도가 나오거든요. 설명을 하면서 갈게요. 본문이 길다 보니까. 자 22절, 만일 어떤 사람이 그의 이웃에게 범죄함으로 맹세시킴을 받고 그가 와서 이 성전에 있는 주의 제단 앞에서 맹세하거든. 네, 잠깐 두세요. 좀 전에 그거 두세요. 설명을 하고 넘길게요. 요거는 서로 억울한 일을 당해서 서로 네가 옳다 내가 옳다 송사가 닥쳐졌을 때 주의 제단 앞에 가서 기도하면 하나님께서 시시비비를 가려서 잘못된 사람은 벌을 주시고 억울한 누명을 쓴 사람은 다 이렇게 해결해 달라는, 그 송사를 해결해 달라는 기도인 거예요. 자 이제 넘길게요. 만일 주의 백성 이스라엘이 주께 범죄하여 적국 앞에 패하게 되므로 주의 이름을 인정하고 주께로 돌아와서 이 성전에서 주께 빌며 간구하거든. 네, 전쟁에서 패했을 때 용서해 달라는 얘기죠. 두 번째 케이스였어요. 세 번째, 만일 그들이 주께 범죄함으로 말미암아 하늘이 닫히고 비가 내리지 않는 주의 벌을 받을 때에 이곳을 향하여 빌며 주의 이름을 인정하고 그들의 죄에서 떠나거든. 이건 세 번째 케이스인데 뭐냐면 우리가 범죄해서 하나님께서 혹시 자연재해나 이런 것들을 통하여서 우리에게 벌을 주시게 됐을 때 우리가 회개하면 그 비를 범죄함을 그 벌을 그쳐달라는 세 번째 기도예요. 네 번째 넘어갈게요. 만일 이 땅에 기근이나 전염병이 있거나 곡식이 시들거나 깐부기가 나거나 메뚜기나 황충이 나거나 적국이 와서 성읍들을 에워싸거나 무슨 재앙이나 무슨 질병이 있거나를 막론하고. 네, 이건 역시 재앙과 질병이 왔을 때 성전을 향해서 기도하면 용서해 달라는 얘기예요. 네 번째 케이스였죠. 주는 계신 곳 하늘에서 들으시며 사유하시되 각 사람의 마음을 아시오니 그들의 모든 행위를 갚으시옵소서. 주만 홀로 사람의 마음을 아심이니이다. 다음, 주의 백성 이스라엘에 속하지 않은 이방인에게 대하여도 그들이 주의 큰 이름과 능한 손과 표심팔을 위하여 먼 지방에서 와서 이 성전을 향하여 기도하거든. 다섯 번째 케이스, 이방인이라 할지라도 성전을 향하여서 기도하면 용서하시고 자녀 삼아 주십시오라고 하는 기도예요. 넘어갈게요. 주의 백성이 그 적국과 더불어 싸우고자 하여 주께서 보내신 길로 나아갈 때 그들이 주께서 택하신 이 성과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전 있는 쪽을 향하여 주께 기도하거든. 여섯 번째 기도죠. 전쟁에 나가기 전에 기도했을 때 우리를 보호해 주십시오라는 기도예요. 일곱 번째, 주께 범죄하지 아니하는 사람이 없사오니 그들이 주께 범죄함으로 주께서 그들에게 진노하사 그들을 적국에게 넘기심에 적국이 그들을 사로잡아 땅의 원근을 막론하고 끌고 간 후에. 그 다음에 자기들을 사로잡아간 적국의 땅에서 온 마음과 온 뜻으로 주께 돌아와서 주께서 그들의 조상들에게 주신 땅과 주께서 택하신 성과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전 있는 쪽을 향하여 기도하거든. 이것은 마지막 일곱 번째 케이스인데 뭐냐면 내가 범죄해서 적국의 포로로 끌려가서 있을 때라도
그 먼 땅에서라도 성전을 향하여서 기도하면 들으시고 응답해 주십시오라고 하는 7번째 기도의 케이스예요. 마지막 40절은 다 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 나의 하나님이여 이제 이곳에서 하는 기도에 눈을 드시고 귀를 기울이소서. 아멘. 자, 오늘은 이 이야기를 가지고 성전이 도대체 우리에게 어떤 의미인지를 여러분과 좀 나눠 보려고 합니다. 제가요 작년 사역을 어른들과 같이 사역을 하다 보면 어른들은 집을 이사를 가거나 아니면 개업을 하거나 사업을 확장한다거나 이런 일이 생기면 꼭 저희 교회에 전화를 해서 예배 드려주세요 이렇게 얘기를 합니다. 그럼 저희들이 가서 예배를 드려주죠. 같이 예배를 드리고 그 다음에 뭘 하냐면 이사 갔을 경우는 교회 이름이 담긴 교패, 여러분 아마 집마다 그게 붙어 있을 거예요. 교패를 저희들이 문 앞에다 붙여드리고 옵니다. 전 이것을 보면서 참 많은 케이스의 예배를 드려달라고 얘기를 해요. 여러분이 생각하는 것 이상의 다양한 케이스를 들어서 이럴 때 예배 드려주세요, 예배 드려주세요, 예배 드려주세요 이렇게 부탁하는 성도님들이 참 많아요. 한편으로는 이거 보면서 아 이럴 때도 예배를 드려달라고 그러나? 이런 마음이 들기도 해요. 실제로 예배를 연구한 어떤 교수님이 개수를 세봤는데 우리나라에 이렇게 특정 이름을 가지고 드리는 예배가 가지수가 78가지가 되더래요. 뭐 이사 예배, 생일 예배, 돌 예배, 뭐 감사 예배, 뭐 그런 거 있죠. 뭐 칠순 예배, 팔순 예배 뭐 이런 거. 이 모든 예배를 통틀면 한 78가지가 되는데 이게 10년 전 통계예요. 그러면 아마 지금은 적어도 이름을 따지면 100개는 넘을 것 같아요. 이사 예배, 뭐 개업 감사 예배, 뭐 이전 예배 굉장히 많이 있어요. 이런 걸 보면서 한편으로는 아 이렇게까지 드리나? 라는 생각이 들었는데 사실 오늘 제가 이 본문을 읽고 나서 아니다. 우리나라만큼 예배를 사모하는 민족이 없고 하나님께서 이렇게 예배를 사모하는 이 마음을 정말 좋아하실 것 같다라는 생각이 들어서 지금은 야 우리나라 우리 어른들처럼 이렇게 종교성이 강한 예배를 드리기를 좋아하는 이분들이 있으면 우리나라는 절대로 망하지 않는다 이런 생각을 들여서 오히려 예배 드리는 분들이 지금은 오히려 이렇게 뭐라 그럴까요? 우러러보게 됐어요. 그래서 여러분도 혹시 여러분 중에 사업을 시작한다거나 아니면 여러분이 뭐 이사 간다거나 그러면 여러분 예배를 드려달라고 요청을 하세요. 그럼 저희가 가서 예배 시간은 길지 않아요. 5분 10분밖에 되진 않지만 그 예배 드리는 게 무슨 의미가 있겠어요? 오늘 이 이야기를 들으면 그게 무슨 의미인지를 여러분이 깨달을 수 있을 것 같아요. 솔로몬은 7년 6개월 동안 성전 건축을 마쳤어요. 성전 건축을 마치고 난 다음에 하나님께 드린 기도가 이 기도거든요. 이 기도를 가지고 낙성식 기도라고 우리가 얘기하고 낙헌제라고도 이야기를 하죠. 여러분 낙헌제 그러면 떠오르는 거 혹시 없나요? 지난주에 제가 부르려다가 여러분이 모른다고 해서 못 불렀던 찬양이 있어요. 김명선 자매님의 내 삶은 주의 것이라는 찬양이 있는데 그 김명선 자매님의 그 내 삶은 주의 것이라는 그 찬양이 큰 타이틀이 뭐냐면 낙헌제예요. 낙헌제. 성전을 드리면서 내 삶은 주의 것이라고 고백한 거죠. 지난주에 제가 솔로몬의 기도 이야기했던 것처럼 내 삶은 당신의 것입니다. 내 삶을 드립니다라는 의미예요. 이 성전도 마찬가지예요. 솔로몬이 이렇게 기도를 합니다. 7년 6개월 동안 성전을 졌는데 제일 먼저 했던 얘기가 뭐냐면 18절에 하늘과 하늘의 하늘이라도 당신을 용납하지 못하겠습니다라고 이야기해요. 무슨 얘기입니까? 이 성전 가지고는 하나님 당신을 담을 수가 없습니다라는 이야기예요. 이 성전은 당신을 다 삼을 수 있을 만큼 위대하지 않습니다. 이것은 인간이 지은 벽돌에 불과합니다라는 것을 솔로몬이 이야기하고 있는 거죠. 수많은 금, 은, 보화를 가지고 7년 6개월 동안 성전을 지었는데 그러고 나서 솔로몬이 제일 먼저 했던 이야기가 뭐냐면 하나님 이것은 그저 벽돌에 불과하고 이 성전 가지고는 당신을 담을 수 없습니다라고 성전의 성전됨을 부정하는 기도를 먼저 출발했어요. 이것 가지고는 당신을 담을 수가 없습니다. 그러면 그렇게 솔로몬이 기도했다면 그럼 우리가 생각하는 이런 성전은 의미가 없을까요? 아니죠. 두 번째, 그렇게 의미가 없는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 의미가 있는 이유가 있습니다. 왜냐하면 20절에 보면 하나님께서 내가 이 성전에 내 마음을 두고 내 눈을 두겠다라고 하나님께서 약속하셨어요. 이 건물은 벽돌에 불과해요. 그냥 피아노 한 대 있고 에어컨 있고 스피커 놓여져 있는 건물에 불과한 거죠. 그런데 건물에 불과한 이곳이 우리에게 의미가 있고 너무나도 중요한 이유는 이곳에 하나님께서 눈을 두고 마음을 두고 있기 때문에 중요하다는 거죠. 바로 이 성진교회에 하나님께서 눈을 두고 계시고 마음을 두고 계신 거예요. 그래서 중요하다는 거죠.
그 성전이 왜 중요할까요? 첫 번째는 눈을 두고 마음을 두고 있기 때문에 중요한 곳이에요. 두 번째, 성전은 은혜의 장소이기 때문에 중요한 거예요. 왜 은혜의 장소일까요? 아까 말씀드렸던 것처럼 솔로몬이 막 아까 그 7가지의 케이스를 이야기를 합니다. 막 이야기하면서 내 기도를 들어주십시오라고 이야기했어요. 그랬을 때 하나님이 안 들어줄래? 네가 한 것, 너는 부족한 인간이고 너는 나한테 뭔가를 요구할 만한 자격이 되지 않고 그 성전은 내가 들어갈 만한 성전이 아니야 라고 하나님께서 거부하실 수도 있고, 거부하시면 그냥 건물로 남아있을 만한 공간이었어요. 그런데 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면, 솔로몬의 약함에도 불구하고 인간의 연약함에도 불구하고 그 성전이 하나님을 다 담을 수 없을 만큼 작음에도 불구하고 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면, 내가 내 기도를 다 들어줄게 라고 말씀을 하고 계세요. 하나님께서 솔로몬의 기도를 들어주겠다고 약속하셨기 때문에 그 자리가 은혜의 장소가 되는 거예요. 하나님은 여러분이 하는 그 기도 들어주겠다고 약속하시는 거예요. 여러분이 부족함에도 불구하고 여러분이 그럴 만한 자격이 되지 않아요. 우리가 어떻게 하나님의 자녀가 될 수 있을 거며 우리가 어떻게 하나님의 종으로 살아갈 수 있을까요? 안 돼요. 근데 하나님께서 은혜로 우리를 그렇게 받아주시고 인정하셨기 때문에 우리는 감히 하나님을 향하여서 아바 아버지라 부를 수가 있는 거죠. 아들로서 아바 아버지라고 부를 수 있는 자격이 되면 그 다음부터는 우리는 정말 뜬금없는 요구라도 할 수 있는 거예요. 그래서 저는 기도할 때 전지전능하신 아버지 하나님, 위대하신 아버지, 이렇게 기도하는 것도 저는 좋지만 저는 아직도 제가 기도할 때는 좀 편안하게 기도합니다. 아들이니까요. 아들이 특권이 그거 아니겠어요? 자식의 특권이 그거 아니겠어요? 하나님, 나 진짜 오늘 너무 힘들어요. 다른 사람은 들으면 좀 쪽팔리긴 하겠지만 하나님이 들으시면 되니까. 그러니까 하나님, 나 진짜 힘들어요 오늘은. 하나님, 오늘 나 진짜 좋은 일이 있었는데 멋있네요. 이렇게 기도할 수 있는 거죠. 아들이기 때문에 가능한 거예요. 왜요? 하나님께서 은혜로 우리를 받아주셨기 때문에 그래요. 내가 너를 받아주고 내가 너희의 기도에 응답해 줄게라고 약속하신 장소가 성전이기 때문에 그곳이 은혜의 장소라는 거죠. 세 번째, 성전은 회복의 출발점입니다. 아까 말씀드렸죠. 말씀을 읽으면서 제가 7가지 케이스를 이야기를 했어요. 근데 7가지 케이스가 다 어디서부터 출발하는지 한번 생각해 보시겠어요? 송사함, 전쟁, 비, 재앙, 기근, 이 7가지 다 넘어가도 될 것 같아요. 제가 빨리 하려고 그냥 지금 건너뛰고 있어요. 이 7가지 케이스가 어디서부터 출발하냐면 범죄함으로 출발을 해요. 솔로몬도 그렇게 기도를 해요. 하나님, 우리가 범죄함으로 비가 내려지거든, 우리가 범죄함으로 재앙이 오거든, 우리가 범죄함으로 전쟁에서 패하거든, 범죄함으로 포로에 끌려가거든, 범죄하면서 출발하는 거죠. 다시 말해서 성전에 기도하는 이 첫 번째 대상은, 출발점이 어디냐? 어그러진 인생, 죄 많은 인생, 자기 힘으로 자기의 인생을 회복할 수 없는 존재에서부터 출발하는 거죠. 그런데 그런 존재들이 하나님 앞에 기도할 때 하나님께서 기도를 들어주시겠다고 약속하신 거예요. 뭐예요? 네 인생 이것 때문에 저것 때문에 모든 사람들은 너를 판단하고 정죄하고 너를 점수 매길지 모르지만 나는 너를 용서하고 나는 너를 회복해 내겠다라고 말씀하시는 장소가 성전인 거예요. 그래서 이 성전은 죄인들이 회복해 되는 도구가 되는 장소인 거예요. 그러면 죄인들이 회복해 되는 도구는 장소는 성전인데, 그럼 죄인들이 회복해 되는 그 도구는 뭐예요? 기도함으로. 우리가 어떤 상태에 있든지 간에, 무엇으로 어그러져 있든지 간에 우리가 저 회복해 하겠다고 하던 약속이 머물러 있는 성전을 향하여서 기도하면 하나님께서 그 약속을 기억해 내시겠다 말씀하시는 거예요. 그리고 그 기도를 들어주시겠다라고 말씀하시는 거죠. 너희가 어그러졌다 할지라도, 너희가 잘못했다 할지라도, 너희가 죄악에 찌들어 사는 인생이라 할지라도 너희가 나를 향하여서, 성전을 향하여서 기도하면 내가 들어주겠다고 약속을 했기 때문에 들어주겠다라는 거죠. 이 약속을 들어주겠다라고 하는 이 이야기가 이 역대하에서 계속 나와요. 예를 들어서 솔로몬은 이렇게 얘기해요. 하나님, 당신께서
우리 아버지 때 다윗을 향하여서 다윗의 왕조가 이렇게 될 것이라고 약속하지 않았습니까? 약속을 이루어 주십시오. 이렇게 기도를 솔로몬이 하거든요. 근데 여러분 내일 아침 본문 묵상 보면 여호사밧이 나와요. 내일 아침 묵상 본문에 보면 여호사밧이 전쟁터에 나가는데, 전쟁터에 나갔을 때 여호사밧은 뭐라고 기도하는지 아세요? 하나님, 오늘 이 기도, 솔로몬의 기도를 들먹거려요. 하나님, 솔로몬이 기도했을 때, 우리 할아버지 솔로몬이 기도했을 때 하나님 들어주시겠다고 약속하시지 않았습니까? 약속하신 하나님이 약속을 이루어 주십시오라고 기도해요. 내일 여호사밧이 그렇게 기도를 합니다. 그러니까 성전은 약속이 머물러 있는 장소인 거예요. 무슨 약속? 너희를 회복하게 하겠다라고 하는 약속이 머물러 있는 장소예요. 그러니까 삶에 아무리 찌들었다 할지라도, 아무리 상처 있고 병이 나고 내 인생에 도저히 소망이 없는 인생이라 할지라도, 내가 성전을 향하여 바라보고 기도할 때 하나님께서 회복시켜 주시는 거예요. 왜? 성전이 능력이 있는 것이 아니라 성전 안에서, 성전을 통해서 기도하면 들어주겠다고 하셨던 하나님의 약속이 있기 때문에 그 기도가 응답되는 거죠. 이거는 하나님의 약속이 없고 하나님의 은혜가 없으면 그냥 건물일 뿐이에요. 그러나 이 장소가 너무나 우리에게 중요한 장소이고, 이 장소가 우리에게 너무나 의미 있는 장소인 이유는 이 장소에 하나님의 눈이 머물고 있고, 하나님의 마음이 머물고 있고, 하나님의 약속이 머물고 있기 때문에 그런 거예요. 그래서 이 성전이 너무나 중요하다라는 거죠. 그렇다면 좀 더 한 걸음 더 나가볼까요? 그러면 성전이, 그럼 우리 따지면 성진교회인데 성진교회만이 성전입니까? 성진교회만 우리에게 의미가 있습니까? 신약 성경에 오면 이 성전이 확장이 되죠. 고린도전서 3장 16절에 보면 이렇게 말씀을 하세요. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님이 성령이 너희 안에 계시는 것을 너희가 알지 못하느냐? 라고 말씀을 하세요. 그리고 그 다음 말씀에는 너희가 이 성전을 더럽히면 내가 너희를 벌하리라, 멸하리라 라고 말씀을 하고 계세요. 그만큼 하나님의 눈이 머물고 있고, 하나님의 마음이 머물고 있고, 하나님의 약속이 머물러 있는 그 성전이 이 벽돌로 세워진 이 성진교회뿐만 아니라 이제는 더 확장되어서 어디에 있냐면 여러분의 심장 가운데 있는 거예요. 여러분의 인생 가운데 하나님이 계신 거죠. 하나님의 눈이 여러분의 인생 가운데 머물러 있고, 하나님의 마음이 여러분의 인생 가운데 머물러 있고, 하나님의 그 약속, 기도하면 들어주고 치유하고 회복해 주겠다라고 하는 하나님의 약속이 여러분의 심장 가운데 머물러 있는 거예요. 그래서 여러분이 중요한 거예요. 제가 처음에 여러분에게 잘했다라고 말씀드렸어요. 격려하고 박수하고 출발하자고 그랬죠. 왜 그런 줄 아세요? 여러분은 그런 존재이기 때문에 그래요. 여러분은 성전인 거예요. 하나님의 약속이 머물러 있고, 여러분의 하나님의 눈이 머물러 있고, 하나님의 마음이 머물러 있는, 세상 그 무엇과도 비교할 수 없을 만큼 여러분이 거룩한 존재, 구별된 존재이기 때문에, 그만큼 여러분이 귀한 존재이기 때문에 여러분은 박수받아 마땅하다고 제가 생각이 들어서 박수 치자고 했던 거예요. 여러분은 그만큼 귀한 존재인 거예요. 하나님의 약속이 지금 여러분 가슴 가운데 있어요. 하나님의 눈이 지금 여러분의 삶 가운데 있어요. 어떤 약속이요? 너 넘어질 수 있지. 쓰러지기도 하겠지. 만신창이가 되기도 하지. 죄악에 찌들어서 아주 죄악 덩어리처럼 그렇게 살아가고 있을 수도 있지. 그러나 너 나를 향하여 기도하면 내가 너 회복시켜 줄 거야 라고 하는 그 약속이 여러분의 심장 가운데 머물러 있는 거예요. 여러분은 회복할 수 있어요. 여러분은 일어날 수 있어요. 더 나아가서 여러분은 여러분이 회복하고 일어나는 것뿐만 아니라 세상을 일어나게 하고 회복하게 할 능력이 여러분 가운데 있습니다. 생각해 보세요. 솔로몬이요, 얼마나 예지력을 가지고 있었는지 모르나 솔로몬이 했던 이 기도는 솔로몬의 그 이후 수많은 세대를 통하여서 회자가 되기 시작을 합니다. 말씀드렸던 것처럼 역대기서는 누가 지었다고 제가 얘기를 드렸어요? 기억나세요? 박사 에스라가 지었다고 얘기했어요. 그럼 왜 지었어요? 포로기에서 돌아와서 다시 예루살렘으로 돌아왔는데 여전히 그들의 인생은 찌들어 있고 여전히 힘겹고 어려운 삶 가운데에서 하나님이 우리를 버리셨나? 더 이상 우리 인생은 소망이 없나? 라고 하는 절망 가운데 빠진 사람들에게 아니다,
하나님의 약속은 여전히 너희 가운데 살아있다. 너희는 회복할 수 있다. 너희는 일어날 수 있다라는 격려를 해주기 위해서 쓴 책이 역대기라고 말씀을 드렸어요. 그러면 그때 소망이 없고 희망이 없는 그 포로기에서 돌아온 이스라엘 백성들이 지금 오늘 이 본문을 읽으면서, 오늘 이 솔로몬의 기도를 읽으면서 어떤 생각을 했을까요? 맞아, 하나님의 약속이 머물러 있었지. 지금 내 삶은 여전히 피폐하고 내 앞길은 전혀 소망이 안 보이는 것 같지만 맞아, 하나님의 약속이 여기 머물러 있었지. 그렇게 소망을 가지고 다시 일어설 수 있는 힘이 있는 거죠. 다니엘은 바벨론 포로로 끌려갔을 때 다니엘은 아침, 점심, 저녁으로 기도할 때마다 창문을 열어놓고 성전을 향하여서, 그가 포로였음에도 불구하고, 바벨론의 포로였음에도 불구하고 창문을 열고 기도했어요. 왜 기도했을까요? 솔로몬의 이 기도를 알고 있었기 때문에 기도한 거죠. 매일 아침 묵상에도 여호사밧이 전쟁 때문에 수많은 애굽과 암몬의 외부 그 군사들이 쳐들어올 때, 적군들에 포위될 때 여호사밧은 이렇게 기도합니다. 하나님, 솔로몬이 했던 기도를 들어주겠다고 약속하시지 않았습니까? 그 약속 지금 이루어 주십시오. 이 전쟁통 속에서 내가 붙잡을 데가 없습니다. 내 인생 소망이 없습니다. 당신이 하셨던 그 약속 말고는 내가 붙잡을 데가 없습니다 라고 여호사밧이 기도하고, 하나님이 그 기도를 들으셔서 내일 여호사밧은 전쟁 가운데 이기는 것을 여러분 보게 될 겁니다. 여호사밧이 그랬고, 다니엘이 그랬고, 포로기에서 돌아온 이스라엘 백성들이 힘을 얻을 수 있었던 이유가 어디서부터 출발한 거예요? 오늘 솔로몬이 한 이 기도에서부터 출발한 거라는 거죠. 다시 말해서 솔로몬이 그 당시에 했던 그 기도는 자기의 삶뿐만 아니라 솔로몬 주변에 있는 모든 유대인들, 더 나아가서 솔로몬 이후에 그 많은 후손들까지도 회복시키고 치유하고 소생하고 다시 일어설 수 있는 힘이 되는 기도였다라는 거죠. 그래서 여러분에게 좀 도전을 마지막으로 결론을 내면서 드리겠습니다. 여러분에게 이 교회를 나오는 의미는 무엇입니까? 그저 친구를 만나기 위해서? 그 이상의 의미가 있습니다. 이 성전은 하나님께서 눈을 두고 계시고 마음을 두고 계시고 약속을 두신 장소입니다. 여러분, 이루어야 할 약속이 있지 않습니까? 매달려야 할 것들이 있지 않습니까? 여러분, 그러면 우리가 왜 성전을 등한시할 수 있겠습니까? 물론 지금은 코로나 때문에 물리적으로 못 나옵니다. 그러나 그거는 아니라 치더라도 마음으로라도 성전을 향하여서 여러분 기도하십시오. 하나님의 눈이 머물러 있고 하나님의 마음이 머물러 있고 기도하면 들어주겠다고 하는 약속이 이 자리에 머물러 있다면 여러분 왜 기도 안 하겠습니까? 기도해야죠. 두 번째, 여러분의 성전은 지금 어떻습니까? 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하고 있는 것을 너희가 알지 못하느냐? 그 성전을 더럽히면 내가 너희를 멸하리라 라고 말씀하셨다는 거죠. 여러분은 하나님이 거하시는, 하나님의 눈과 마음이 머물러 있는 여러분의 그 성전, 여러분 어떻게 가꾸고 계십니까? 그죠? 게으름 가운데, 힘없음 가운데 그냥 방치하고 놀리겠습니까? 아니면 열심을 다해서 가꾸어 내시겠습니까? 영적으로 육적으로 여러분 그 성전을 여러분 닦아내십시오. 관리하십시오. 거룩해지도록 노력하십시오. 거룩하게 하는 것은 하나님께서 하실지 모르지만 그 거룩함을 향해서 달려나가는 것은 여러분이 할 수 있습니다. 말씀을 보고 기도하고 여러분의 영적인 것을 청소해내는 것뿐만 아니라 여러분 제때 자고 제때 일어나고 운동하고 여러분이 할 수 있는 것을 하십시오. 세 번째, 솔로몬에게 하나님께서 약속하셨던 것처럼 기도하면 들어주겠다라는 약속을 여러분 믿으십니까? 하나님이 기도하면 들어주겠다 이 약속을 여러분 믿으십니까? 여러분 믿으시면 여러분 왜 기도 안 하십니까? 둘 중에 하나겠죠. 그 약속을 안 믿거나 아니면
믿음에도 불구하고 게을른 범죄함을 저지르고 있거나, 저는 이렇게 생각해요. 기도하면 들어주겠다는 약속을 모르는 것은 무지입니다. 그런데 기도하면 들어주겠다는 약속을 알고 있으면서도 기도하지 않는 것은 범죄입니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 솔로몬의 기도는 솔로몬의 인생뿐만 아니라 수많은 그 후대 이스라엘 유대인들까지 솔로몬의 기도는 힘이 되고 위로가 되고 소망이 되었습니다. 마찬가지로 여러분의 기도는 여러분의 인생뿐만 아니라 이 나라, 이 교회, 어쩌면 여러분의 후손들을 살릴 수 있는 힘이 될 수 있는 기도라는 거죠. 그런데 여러분이 기도하지 않는다는 것은 거꾸로 이 나라가 망하는 것이고 이 땅의 교회가 망해가는 것이고 여러분들의 후손이 소망을 잃어가는 것입니다. 여러분이 기도하지 않으면 누가 이 나라를 위해서 기도하며, 여러분이 기도하지 않으면 누가 청년부를 살릴 수 있습니까? 제가요? 아니에요. 여러분입니다. 그래서 제가 지금 릴레이 기도회를 하고 있는데요, 불과 한 5명, 6명 정도만 기도회를 하고 있습니다. 여러분, 여러분의 기도가 청년부를 살릴 수 있다고 생각되시면 기도해야죠. 여러분의 기도가 물론 지금은 아직 결혼조차 안 했기 때문에 잘 뜬금없는 것일지 모르지만 여러분의 기도가 여러분의 아들, 딸을 살리고 여러분의 후손들을 살릴 수 있다면 여러분 기도해야죠. 왜 기도 안 하십니까? 내 몸 하나도 주체하지 못해서 그냥 세파에 휘둘려 가지고 무너져 있고 쓰러져 있고 나는 안 될 거야 라는 생각에 찌들어 사는 것, 하나님이 그것을 원하는 게 아니라는 거죠. 일어나라. 성전을 향해서 기도하면 내가 들어준다. 네가 범죄함 때문에 재앙 속에 들어가고 전염병 속에 들어가고 먹을 것도 없고 홍수가 내리고 전쟁에서 패하고 포로로 끌려가서 네 기본적인 인권조차 네가 해결할 수 없을 만한 상황이라 할지라도 내가 네 기도를 듣고 회복시켜 줄 거야 라고 약속하셨는데 아무도 기도하지 않는 거예요. 모두가 찌들어져 있고 모두가 포로처럼 살고 있으면서도 불구하고 아무도 기도 안 하는 거예요. 왜 기도 안 할까요? 기도해봤자 소용없다는 생각이 드니까 기도 안 하는 거겠죠? 여러분, 기도해 보십시오. 이것저것 해보고 정말 안 되면 기도라도 해보십시오. 이것저것 해보십시오. 어디에 소망이 있는지. 하고 최후의 보루는 정말 기도밖에 남는 게 없어요. 저는 여러분께 많은 걸 제쳐놓고 기도부터 출발하라고 그렇게 믿음 있는 사람처럼 이야기하고 싶진 않아요. 하고 싶은 거 해보세요. 그러나 하고 싶은 노력 다 해보고 거기에 소망이 없다고 여겨지면 그 다음에는 주저앉지 말고 성전을 향하여 기도하십시오. 여러분 붙잡고 그 자리에서 무릎 꿇고 기도하세요. 그래서 릴레이 기도회를 만들었어요. 여러분이 일어나길 원해서, 청년부가 일어나길 원해서, 이 나라가 일어나길 원하고 여러분의 자손들이 일어나길 원해서 기도하자는 거예요. 솔로몬이 내가 기도했을 때 저 나중에 우리나라가 망했다가 포로로 돌려갔다가 돌아올 거야 이걸 생각이라도 했을까요? 못했을 거예요. 근데 솔로몬이 했던 그때 그 기도가 포로에서 돌아온 이스라엘 백성들에게 힘이 되고 위로가 되고 다시 일어날 힘이 되었다라는 것. 솔로몬의 후손 여호사밧이 솔로몬의 기도를 붙잡고 전쟁에서 이길 수 있었다는 거. 그러면 여러분의 아들, 딸들이, 여러분의 자손들이 여러분이 한 그 기도를 붙잡고 일어날 수 있지 않겠어요? 그 키가 여러분에게 있는데, 그 열쇠가 여러분에게 있는데 왜 여러분이 기도를 안 하시겠어요? 여러분이 살 수 있는 힘, 여러분의 자손이 살 수 있는 힘, 더군다나 이 교회가 살고 서울이 살고 우리나라가 살고 열방이 살 수 있는 힘이 여러분 손에 쥐어져 있는데 왜 여러분이 안 하냐는 거예요. 여러분의 기도는 작지 않아요. 여러분의 기도는 결코 작지 않아요. 왜요? 여러분 한 사람은 작을지 모르지만 그 기도에 응답하시겠다고 약속하신 하나님이 크신 분이기 때문에 여러분의 기도는 결코 작지 않다라는 거죠. 그러니 기도를 해도 응답될 거라는 이 사실을 모르는 거는 무지예요. 모르는 거예요. 신앙생활을 하고 기도하면 응답될 것이라는 이야기를 수차례 들었음에도 불구하고 기도하지 않는 것은 여러분 범죄예요. 어쩌면 이 나라가 무너져가고 교회가 무너져가는 책임이 여러분에게 있을지도 모르는 거예요. 기도하지 않아서. 나라를 살릴 키를 우리에게 주셨는데 키를 가지고 있는 우리가 그것을 움직이지 않아서
이제 여러분 어떻게 하시겠습니까? 기도해야겠죠? 기도합시다. 참여해 주셨으면 좋겠어요. 여러분도 살아야 돼요. 청년부도 살아야 되고 나라가 살아야 돼요. 여러분의 기도가 필요합니다. 하나님이 열쇠를 여러분의 손에 쥐어주셨습니다. 그래서 이런 기도를, 이런 찬양을 좀 해보고 싶어요. 혹시 아실지 모르겠는데 혹시 모르신다면 한번 들어주시면 좋겠어요. 가사가 좀 진해요. 나는 기도를 쉬는 죄를 범치 않으리. 여러분 기도 안 하셨어요? 여러분 다 죄인이에요. 좀 진하게 얘기해 볼까요? 좀 자극적으로. 여러분 기도 이때까지 안 하셨어요? 나쁜 놈들이에요. 여러분 때문에 나라가 이렇게 된 거예요. 물론 이렇게 이야기하는 것은 너무 자극적이고 좀 극단적인 표현이라고 할 수는 있겠지만 하나님께서 이 나라를 회복시킬, 또 여러분의 삶과 여러분의 가정을 회복시킬 열쇠를 기도할 수 있는 여러분의 손과 입에 두었어요. 기도하라고 말씀하십니다. 제가 한번 찬양해 볼게요. 할 수 있다면 여러분도 한번 마음으로 고백하면 좋겠어요. 나는 기도를 쉬는 죄를 범치 않으리. 이 나라를 사랑하기에 순교자들의 피로 값주고 산 나라 어둠 속에 내어주지 않으리. 나의 기도가 이 나라 살릴 수 있다면 나는 결코 이 기도를 쉬는 죄를 범치 않으리. 우리 기도로 이 나라 회복할 수 있다네. 피로 멍든 낙타무릎 간절한 눈물의 기도. 처음부터 나는 기도를 쉬는 죄를 범치 않으리. 이 나라를 사랑하기에 순교자들의 피로 값주고 산 나라 어둠 속에 내어주지 않으리. 나의 기도가 이 나라 살릴 수 있다면 나는 결코 이 기도를 쉬는 죄를 범치 않으리. 우리 기도로 이 나라 회복할 수 있다네. 피로 멍든 낙타무릎 간절한 눈물의 기도. 여러분의 기도가 이 나라를 살릴 수 있대요. 여러분의 기도가 300년 뒤에 여러분의 자손을 살릴 수 있다면, 여러분의 기도가 여러분의 엄마 아빠를 살리고 여러분의 동생들을 살릴 수 있다면, 여러분들의 기도가 지금 죄악에 찌들어 있는 여러분의 삶을 살릴 수 있다면 기도하면 되지 않겠어요? 해보십시다. 까짓 거. 그리고 하나님, 다윗한테 약속하셨던 그 약속도 들어주신 하나님, 솔로몬한테 약속하신 그 약속 들어주신 하나님, 여호사밧의 약속을 들어주신 하나님, 왜 나한테 안 해주십니까? 여러분 되들어보시라는 거예요. 아들인데 왜 그거 못해요? 딸인데 왜 그거 못하겠어요? 자녀는 할 수 있어요. 하나님 왜 나는 안 해주세요? 내가 매달려 볼 테니까 여호사밧한테 응답하셨던 거 나한테도 한번 해주세요. 나도 한번 전쟁에 이겨보고 싶고, 나도 멋있게 한번 살아보고 싶습니다. 나도 이 코로나 때문에 짓눌려서 의기소침해서 사는 거 싫습니다. 왜 나한테 그렇게 힘 안 줘요? 내 기도할 테니까 해보십시다. 까짓 거.
여러분, 왜 이런 패기가 우리 가운데 없냔 말이죠. 기도할까요? 이렇게 기도합시다. 하나님, 다윗의 기도를 들으신 하나님, 솔로몬의 기도를 들으신 하나님, 여호사밧의 기도 들으셨던 하나님, 당신이 살아계시다면, 정말로 내가 당신의 자녀라는 것 확실하다면 나 기도하겠습니다. 내 기도를 통해서 하나님, 내 삶에, 우리 교회에, 청년부에, 이 나라에 문제가 풀리게 하나님 도와주십시오. 기도하는 건 내 몫이지만 그 기도에 응답하시고 문제를 풀어내는 것은 당신의 몫입니다. 기도하겠습니다. 해결해 주십시오. 내 삶을 해결해 주시고, 내 미래도 해결해 주시고, 우리 가정 해결해 주시고, 교회 해결해 주시고, 이 나라 해결해 주시고, 내 후손들 주님께서 해결해 주십시오. 우리 그렇게 한 목소리로, 내가 기도할 테니까 주님께서 응답해 주십시오. 우리 한 목소리로 주 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑의 주님, 우리가 기도하는 자가 되길 원합니다. 하나님께서 다윗의 기도도 들으셨고, 솔로몬의 기도도 들으셨고, 여호사밧의 기도도 들으셨고, 하나님은 수많은 믿음의 선배들의 기도를 들으시고 응답하셨던 그 하나님, 그 하나님이 지금도 우리를 자녀 삼아 주셨다는 걸 우리가 믿음으로 고백하오니, 주여, 내 기도도 주님께 들으시고 응답해 주시옵소서. 내 삶에 너무나도 묶여있는 것들이 많습니다. 짓눌러 있는 것들이 너무나도 많습니다. 아버지 하나님, 이 문제를 해결할 길이 없습니다. 그런데 아버지 하나님, 하나님께서 솔로몬의 기도 들으셨던 것처럼, 여호사밧의 기도 들으셨던 것처럼 내 기도를 주님께 들으시겠다고 약속하셨사오니 들어주십시오. 내 힘으로 해결할 수 없습니다. 내 능력으로 해결할 수 없습니다. 하나님, 당신께서 일어나 주십시오. 당신께서 해결해 주시옵소서. 이 모든 묶여있는 것들이 풀어지게 하나님 도와주시옵소서. 질병의 문제가 해결되고, 재정의 문제가 해결되고, 마음의 문제가 해결되고, 병의 문제가 해결되며, 하나님 모든 억눌렸던 것들이 해결되는 역사가 일어나게 하나님 도와주시옵소서. 적군도 우리를 사방에 진치고 우리를 둘러싼다 할지라도 하나님이 나의 군사 되시고 대장 되시고 하나님이 나의 해결자 되시면 이 모든 것들이 해결될 수 있을 줄 믿습니다. 하나님 도와주시옵소서. 이 모든 기도가 응답되는 것을 보게 하나님 도와주시옵소서. 하나님, 우리 청년들의 모든 기도 가운데 주님께서 함께해 주시옵소서. 기도하는 청년들에게 하나님 도와주시옵소서. 하나님, 기도를 쉬는 죄를 범치 않기를 원합니다. 아버지 하나님, 나에게 이 열방을 회복시키고, 이 나라를 회복시키며, 이 교회를 회복시키고, 또 내 삶과 내 가족의 삶을 회복시키는 열쇠가 있는데, 하나님 그 열쇠를 사용하지 않았던 나의 범죄함을 용서하여 주시옵소서. 하나님, 먼저 우리가 구하고 싶은 것은 아직도 우리들의 마음 가운데 솔로몬의 기도 응답하시고 여호사밧의 기도 응답하신 건 그저 소설 속의 이야기이고 나와는 무관한 이야기처럼 여겨지는 청년들이 있습니다. 여전히 하나님께서 내 기도 응답 안 하실 것 같고 하나님이 나와는 무관한 하나님인 것 같이 여겨지는 청년들이 있습니다. 하나님, 그들의 심령 가운데에 참으로 주님이 그들의 하나님이신 것을 알게 하나님 도와주시고 그들의 기도도 응답하실 하나님이시라는 것을 믿을 수 있도록 그들 가운데 믿음을 부어 주시옵소서. 떠나는 우리 청년들 가운데 주님 함께해 주셔서 하나님께서 내가 이 나라를 회복하고 열방을 회복하며 교회와 가정과 내 자신의 삶을 회복할 열쇠를 너희에게 주었는데 너희가 왜 기도하지 않느냐고 말씀하시는 그 하나님의 음성 내가 붙잡아서 기도하는 자가 되시도록 하나님 도와주시옵소서. 내가 기도할 때에 내 삶에 묶였던 모든 문제들이 해결될 것이며 내가 기도할 때에 우리 가정의 모든 눌렸던 것들이 해결될 것이며 내가 기도할 때에 이 성진교회 청년부의 문제들이 해결될 것이며 내가 기도할 때에 이 나라의 문제들이 해결되며 이 열방이 주님의 품으로 갈 것입니다. 하나님, 그렇게 하나님이 열쇠를 우리에게 주셨는데 우리가 기도하지 않았습니다. 그 열쇠를 사용하지 않았습니다. 기도하지 않았던 그 범죄를 저지른 우리의 나약함을 용서하여 주시옵소서. 기도하게 하여 주시옵소서. 내 삶이 풀어지게 하시고 기도를 통하여서 내 질병의 문제, 재정의 문제, 삶의 문제, 내 가족의 문제, 그 모든 문제가 풀어지게 하나님 도와주시며 기도를 통하여서 교회와 나라와 열방과 무엇보다 하나님의 나라가 온전히 세워지는 역사가 내 기도를 통하여서 이루어지게 하나님 도와주시옵소서. 오늘도 주님께서 우리 가운데 함께 하신 것을 믿으며 또한 한 주간 주님께서 우리와 함께 하신 그 주님의 은혜를 감사하여 주 앞에 여러 가지 예물을 드린 청년들이 있습니다.
그들의 손길들을 복되게 하나님 도와주시고 풍성케 하여 주시옵소서. 또한 아버지 하나님, 아직 그럴 만한 마음이 되지 않은 청년들에게도 하나님 은혜를 베풀어 주시고 복의 복을 허락하여 주셔서 하나님 더욱더 하나님을 믿을 수 있도록 하나님 함께하여 주시옵소서. 그들의 삶이 주님 앞에서 형통키를 원하며 풍성한 삶을, 은혜 가운데 풍성한 삶을 날아가시도록 살 수 있도록 도와주시며, 무엇보다 하나님의 영광이 되는 삶을 살 수 있도록 한 사람 한 사람의 삶 가운데 주님께서 개입하여 주시옵소서. 하나님의 눈이 이들의 청년들에게 있습니다. 하나님의 마음이 이들의 청년들에게 있습니다. 하나님의 약속이 이들의 삶 가운데 있습니다. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 감화감동 역사하시는 은혜가 그 약속 붙잡고 기도하기 원하는 당신의 사랑하는 청년들의 그 삶 위에, 그 미래 위에, 또한 그들이 기도하는 그 모든 기도 제목 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 네, 3월 광고를 맡은 구사기수 강유리입니다. 성진 청년부 예배에 함께한 여러분을 주님의 이름으로 축복합니다. 청년부에서 지금 계속 아까 목사님도 말씀해 주셨는데 영성을 파악하기 위한 구체적인 이유가 있어서 한번 영상 보시면서 확인해 주시고, 목원분들은 목자분들한테 협력해서 예배 현황 잘 얘기해 주시길 바랍니다. 목장 모임은 이제 줌이나 여러 가지 모임 형태로 각 목자의 재량에 따라서 적절한 방법으로 모임을 하시기를 권면드립니다. 릴레이 기도에 진행되고 있습니다. 아까 목사님 말씀해 주신 것처럼 추가로 원하시는 분들은 신청해 주시면 되고, 오후 8시부터 10시 30분 간격으로 진행하고 있습니다. 네. 저희가 이제 하고 있는데 서로 하고 있다는 공유가 조금 잘 안 되는 게 있어서 이번 주부터는 수기로 작성해서 서로 공유하려고 하거든요. 그래서 오프라인으로 진행하시는 분들은 방명록에 수기로 작성해 주시면 되고, 온라인으로 진행하시는 분들은 은혜 받은 것들이 있으면 짧게 적어주시거나 아니면 그냥 했다고만 적어서 박수원 목사님이나 하나 간사님께 전달해 주시면 될 것 같습니다. 리더 일정이 있어서 공지 드리는데, 팀장 줌모임은 21일 저녁 8시에 진행될 예정이고, 임원이랑 목자, 엘더 줌모임은 28일 저녁 8시에 진행될 예정입니다. 꼭 팀장이 아니어도 다른 분들도 같이 참여하실 수 있으니까 원하시는 분들은 이제 박수원 목사님께 말씀해 주시면 되겠습니다. 네. 그리고 문서팀 저번 주에 민우가 나와서 공지했는데 모집 계속 하고 있거든요. 그래서 민우 팀장한테 문의해 주시길 부탁드립니다. 오베데돔 축복 광고가 좀 많죠. 하고 있어서 3개월 동안 진행하니까 매일 저희가 올려주시는 말씀 보고 매일매일 외우고 축복받으시는 하루를 보내시면 될 것 같습니다. 그리고 학습이랑 세례, 유아 세례 있거든요. 그래서 3월 27일, 4월 3일에는 이제 교육 진행할 예정이고, 학습이랑 세례식은 4월 4일에 있을 예정이거든요. 그래서 혹시 아직 세례 못 받으신 분들은 사무실이나 목사님, 교역자 분들한테 말씀해 주시면은 진행해 드리도록 하겠습니다. 오베데돔 암송 대회가 3월 28일 오후에 있거든요. 그래서 혹시 매일매일 외우시다가 좀 은혜 받으시고 하신 분들은 같이 참여하시면 되겠습니다. 네, 이상으로 기도와 말씀으로 승리하는 한 주 되시길 바라겠습니다.